દીપા શર્મા રાજ્યમાં ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત છે। રાજકોટમાં સૌથી વધુ 43.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું। અમદાવાદમાં 42.2 ડિગ્રી તાપમાનનો પારો રહ્યો। ગાંધીનગરમાં 43.2 ડિગ્રી, અમરેલીમાં 43.1 ડિગ્રી, વડોદરામાં 42 ડિગ્રી, સુરેન્દ્રનગરમાં 41.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। राज्य में गर्मी प्रकोप यथावत रहेशे। हवामान विभाग की गर्मी ने लईने आगाही। आगामी 7 दिवस वातावरण शुष्क रहवानी संभावना। तापमान में फेरफार थवानी शक्यता नहीं। मोटा भागना विस्तारों में 40 डिग्री थी ऊपर तापमान रहवानुं अनुमान है। अमदावाद में 43 डिग्री ની आसपास तापमान रहवानुं अनुमान। કેટલાક વિસ્તારોમાં 1 થી 2 डिग्री तापमान घटी શકે છે। आने वाला अगले 7 दिन के लिए 20 से लेकर 26 मई तक इसमें मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। और जो अधिकतम तापमान है अगले 7 दिन तक कोई तापमान में बड़ा बदलाव नहीं रहेगा। और जो तापमान में परिवर्तन होगा वो 1 से 2 डिग्री के अंदर में ही होगा, लेकिन थोड़ा फॉलिंग ट्रेंड रहेगा, ग्रेजुअल फॉल रहने का संभावना रहेगा। कुछ एक स्थानों में जो अधिकतम तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का भी संभावना रहेगा। ચોમાસાને લઈને હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। ચોમાસું આગળ વધવા માટે સ્થિતિ સાનુકૂળ। હાલ અંદમાન નિકોબારના ભાગોમાં ચોમાસું સક્રિય છે। 26 મે કેરળમાં મોન્સૂન પહોંચવાનું પૂર્વાનુમાન હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કર્યું। अगले 3-4 दिनों में दक्षिण पूर्वी अरब सागर की कावरण क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खड़ी, अंडमान सागर के शेष हिस्सों और पूर्वी मध्य बंगाल की खड़ी के और कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मौसम जो मानसून है आगे बढ़ने का लिए जो स्थिति है वो अनुकूल है। रायबरेली में राहुल गांधीए विवादित निवेदन आप्યું। पीएम मोदी और अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करी। राहुल गांधीना निवेदन पर भाजप लालघूम। एक बाद एक भाजप तरफथी प्रतिक्रियाओं और प्रहारों थई रह्या छे। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधीना विवादित निवेदन बाद भाजप आकरा पाणीए। भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्षे राहुल गांधी पर आकरा प्रहार कर्या। राहुल गांधीનું આ નિવેદન દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે। સતત હાર અને નિરાશાને તેમના સ્વભાવ અને ચરિત્રમાં દેખાઈ રહી છે। કેન્દ્રીય મંત્રી ગિરિરાજસિંહે કર્યા આકરા પ્રહાર। કહ્યું કાળ માણસ પર છવાય છે ત્યારે વિવેકનો નાશ થાય છે। રાહુલ ગાંધી આટલી હાર બાદ હતાશ થઈ ગયા છે એટલે આવા નિવેદનો કરી રહ્યા છે। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। अगर वो 5 दिन के दौरे पर 5 देश गए हैं भारत को मजबूत करने के लिए, अगर 3 करोड़ गैलन यहां स्टॉक होगा यूएई से, $5 बिलियन आएगा इन्वेस्टमेंट, देश को मजबूत करेगा कि कमजोर करेगा? अगर $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आएगा नॉर्वे से, तो देश को कमजोर करेगा कि
मजबूत करेगा। राहुल गांधी आज देश के लिए काल मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक ही मर चुका है। ये मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રીએ પણ આકરા પ્રહાર કર્યા। કહ્યું, રાહુલ ગાંધી અને સંવિધાનને શું લેવા દેવા? સંવિધાનની બુક લઈ ફરે છે, તેમાં એક પેજ અંગે પૂછો તો ખબર નહીં હોય। રાહુલ ગાંધીને ને સંવિધાનને શું લેવા દેવા? હાથમાં ચોપડી લઈ લઈને ફોટાઓ પડાવવા સિવાય સંવિધાનના કોઈ એક પાનાનો કોઈ પ્રશ્ન પૂછી લેશો તો બધી પોલ ખુલી જશે। જેને દેશભક્તિ જોડે કઈ લેવા દેવા જ નથી, હવે એ વાત કરવાના। રાહુલ ગાંધીએ જે રીતે રાયબરેલીમાં નિવેદન આપ્યું છે, મને લાગે છે કે દેશમાં 100 કરતા પણ વધારે ચૂંટણીઓ હાર્યા પછી જે પ્રકારની હતાશા રાહુલ ગાંધીમાં છેલ્લા વર્ષોમાં દેખાય છે, એનું આ પરિણામ છે। કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અનુરાગ ઠાકુરે વળતો પ્રહાર કર્યો। ભારતના સંવિધાનને તોડવાનું કામ હંમેશા કોંગ્રેસ અને ગાંધી પરિવારે જ કર્યું છે। लोकतंत्र की हत्या और संविधान को कुचलने का काम 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर किया था। और जो लाल किताब वो हाथ में लेकर घूमते हैं, जिसको संविधान वो कहते हैं, उसके प्रीफेस और फॉरवर्ड यानी कि उसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि अगर भारत को और भारत के लोकतंत्र को किसी ने बचाया और भारतीयों को बचाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने बचाया। और ये इस परिवार और पार्टी की पुरानी आदत रही है कि आरएसएस को गाली निकाल दो, आप शब्द बोल दो। લોકસભાના દંડક વલસાડ ડાંગના સાંસદ ધવલ પટેલે રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહાર કર્યા। કહ્યું, રાહુલ ગાંધી પોતાનું માનસિક સંતુલન ગુમાવી ચૂક્યા છે। દેશના વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સુપ્રીમો એવા રાહુલ ગાંધીએ દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાહેબ વિશે જે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી છે અને ગદ્દાર કહીને સંબોધન કર્યું છે, એ એમની માનસિકતા બતાવે છે અને એ પણ બતાવે છે કે રાહુલ ગાંધીનું માનસિક સંતુલન પૂરી તરીકે ગુમાવી ચૂક્યા છે। 2007માં પણ આ જ રીતે સોનિયા ગાંધીએ આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે એમને મોતના સોદાગર કહ્યું હતું ને ત્યારે ગુજરાતની જનતાએ એમને મુંહ તોડ જવાબ આપ્યો હતો અને કોંગ્રેસની કારમી હાર થઈ હતી। દેશની જનતા હવે એકદમ જાગૃત થઈ ગઈ છે અને આ લોકોને મુંહ તોડ જવાબ આવનારા દિવસમાં આપવાનું છું। ગુજરાત વિધાનસભાના નાણાકીય અને બિન નાણાકીય કામોની દેખરેખ માટે વિવિધ સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી છે। વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ જણાવ્યું કે ચૂંટાયેલા સભ્યોને અલગ અલગ સમિતિઓમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે। અંદાજ સમિતિ, પંચાયત રાજ સમિતિ, જાહેર સાહસોની સમિતિ અને જાહેર હિસાબ સમિતિની રચના બિનહરીફ રીતે કરાઈ છે। ડોક્ટર સીજે ચાવડાને અંદાજ સમિતિના ચેરમેન, પંકજ દેસાઈને જાહેર હિસાબ સમિતિ, રમણલાલ વોરાને જાહેર સાહસોની સમિતિ અને ઉદય કાનગડને પંચાયત રાજ સમિતિના ચેરમેન તરીકે પસંદ કરાયા છે। ઉપરાંત વિવિધ કલ્યાણ અને વિશેષાધિકાર સમિતિઓમાં પણ સભ્યોની નિમણૂક કરાઈ છે। આ તમામ સમિતિઓ વિધાનસભાના અધિકાર હેઠળ નાનકડા ગૃહ તરીકે કાર્યરત રહેશે। એક નાનકડા ગ્રહ તરીકે સાતત્યપૂર્ણ જ્યારે ગ્રહ ન ચાલતું હોય ત્યારે પણ આ કામ કરી શકશે। સમિતિને સરકાર પાસેથી કોઈપણ પ્રકારની માહિતી, કાગળો મંગાવવા અને તેને તપાસવાનો અધિકાર તેમને મળે છે। તે સિવાય બહારની કોઈપણ વ્યક્તિને પણ સાક્ષી તરીકે બોલાવવાનો અધિકાર સમિતિને થાય છે અને ગમે તે વખતે વિધાનસભાની સમિતિ સમક્ષ જવાબ અને ખુલાસો આપવા માટે વિભાગોને નિયમ મુજબ તેમને સૂચના મળતી હોય છે અને તેમને તે પ્રમાણનું કાર્ય કરવાનું રહેતું હોય છે। ડાંગ જિલ્લા પોલીસને મોટી સફળતા મળી। ચામઠા ગેંગનો મુખ્ય સૂત્રધાર વાપીથી ઝડપાયો। આરોપી 3 રાજ્યમાં 22 જેટલા ઘરફોડ ગુનામાં વોન્ટેડ હતો। ગુજરાત, કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશમાં તરખાટ મચાવ્યો હતો। ડાંગ એલસીબીની 4 ટીમોએ વોચ ગોઠવીને તેને દબોચી લીધો। પકડાયેલા આરોપી સંદીપ ઉર્ફે અર્થવેદ રાઠોડ મહારાષ્ટ્રના પુણેનો રહેવાસી છે। ડાંગના સાપુતારા પોલીસ મથકે પણ ચોરીની ફરિયાદ નોંધાયેલી છે। આરોપી પાસેથી રોકડ સહિત કુલ 26,800નો મુદ્દામાલ કબજે કરાયો। एलसीबी क्राइम ब्रांच डांग आवा द्वारा एक
ચાંપા ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને આ આરોપી સાપુતારા પોલીસ સ્ટેશનના 3 ઘરફોડમાં વોન્ટેડ હતો અને એના સિવાય આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટકામાં 22 થી વધારે ઘરફોડ ચોરીમાં નોંધાયેલ છે અને આ 14 થી વધારે કેસોમાં વોન્ટેડ અત્યારે છે અને એક આ બહુ સારી કામગીરી એલસીબી બ્રાન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી છે. અંબાજી ખાતે ચાલી રહેલી કોરિડોરની કામગીરીને લઈને વિવાદ સામે આવ્યો. સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયત અને આગેવાનોને વિશ્વાસમાં લીધા વિના કે કોઈ પણ પૂર્વ મંજૂરી વગર કામ શરૂ કરાતા વિવાદ સર્જાયો. કામગીરી દરમિયાન પાણીની પાઇપલાઇન તૂટી જતા ગ્રામજનોને પાણીની ભારે હાલાકી વેઠવી પડી રહી છે. ઉપરાંત જૂના નાકા વિસ્તારનો મુખ્ય માર્ગ સંપૂર્ણ બંધ થઈ જતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ તમામ પ્રશ્નો અને યોગ્ય સંકલનના અભાવે સરપંચ દ્વારા ગ્રામ પંચાયત પરિસરમાં ધરણા યોજવામાં આવ્યા હતા અને જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી આ બાબતે તાત્કાલિક યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરાઈ છે. માટેનો એક મુખ્ય રસ્તો છે તો એ લોખંડની જે પાઇપ છે એ બધી કાઢી નાખે તો રસ્તો ખુલ્લો થઈ જાય તો ગામવાળા પણ હેરાન પરેશાન ના થાય એવી માંગ છે અમારી કે એટલે એ માટેનું આવેદનપત્ર આજે ધરણા પર અમે બેઠા હતા અને આવેદનપત્ર લઈને આજે કલેક્ટર શ્રી સાહેબને અમે આપવામાં આવ્યા અને એમને ધ્યાન દોરવાનું કહ્યું અને સાહેબે એ ધ્યાનમાં છે, ધ્યાન રાખીશું, આગળ સારું કાર્ય કરીશું એવું અમને આશ્વાસન આપ્યું છે અને સરનાબસ સાહેબે કહ્યું છે એટલે સમેટી લઈશું અને આગળ પણ જો કોઈ અધિકારી નહીં સાંભળે તો પછી ધરણા પર પાછું બેસવું પડશે અને ગામવાળા હેરાન ના થાય એ માટેનું મારે કામ કરવું પડશે. મહેસાણામાં આગામી ચોમાસાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા આગોતરી તૈયારીઓ તેજ બનાવવામાં આવી. તંત્ર દ્વારા જાહેર માર્ગો અને ખાનગી મિલકતો પર લાગેલા અંદાજે 200 જેટલા મોટા અને જોખમી હોર્ડિંગ્સની ઓળખ કરીને સંબંધિત એજન્સીઓને નોટિસ ફટકારવામાં આવી. ભારે પવન કે વાવાઝોડામાં આ હોર્ડિંગ્સ ધરાશાયી ન થાય તે માટે એજન્સીઓને તેમના સ્ટ્રક્ચરનું સ્ટેબિલિટી સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવા આદેશ અપાયો અને જો કોઈ હોર્ડિંગ જોખમી જણાશે તો તેને તાત્કાલિક ઉતારી લેવાની કડક તાકીદ કરાઈ છે. એ પ્રી મોન્સૂનની કામગીરીના રૂપે અમે દર વર્ષે ચોમાસા પહેલા આ લોકોને નોટિસ આપતા હોઈએ છીએ અને એમને એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે તમારું જે સ્ટ્રક્ચર છે એની સ્ટેબિલિટી શું છે એનું સર્ટિફિકેટ રજૂ કરો અને ભયજનક જે હોર્ડિંગ્સ કે બેનર્સ છે એને ઉતારી લો. એનું કારણ એટલું છે કે ચોમાસામાં કોઈ વાવાઝોડાના કારણે જ્યારે પવનની ગતિ વધારે હોય છે ત્યારે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને એ અમારો હેતુ રહેલો છે અને જો અમને આ બાબતમાં અડચણ થશે તો અમે પોલીસની પણ આમાં મદદ લેશું. ગુજરાતના ખેડૂતો હવે પરંપરાગત ખેતી મૂકી આધુનિક અને બાગાયતી પાકો તરફ વળી મબલક કમાણી કરી રહ્યા છે, જેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ડાંગ જિલ્લો બન્યો છે. ડાંગ જિલ્લો હવે ગુજરાતનું નવું સ્ટ્રોબેરી હબ બનીને ઉભરી આવ્યો છે. પ્રાકૃતિક ખેતીના સથવારે અહીંના ખેડૂતો સ્ટ્રોબેરીની મીઠાશ વધારી રહ્યા છે અને હેક્ટર દીઠ વાર્ષિક 7 થી 8 લાખ સુધીની બમ્પર કમાણી કરી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકારના બાગાયત વિભાગના પ્રોત્સાહન અને મળતી સબસિડીના કારણે ડાંગમાં સ્ટ્રોબેરીની ખેતીનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે અહીં વિન્ટર ડોન અને સ્વીટ ચાર્લી જેવી 9 અલગ અલગ જાતની સ્ટ્રોબેરીનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે અને આ વર્ષે ઉત્પાદન 233 મેટ્રિક ટનની ઐતિહાસિક સપાટીએ પહોંચવાની સંભાવના છે. આ સમયે મજૂરી કરવા જતા ડાંગના આદિવાસી ખેડૂતો આજે આ લાલ સોનાની ખેતીથી આત્મનિર્ભર બન્યા છે. હવે આગળ વાત ડીઝલના ડખાની. સમાચાર અમરેલીથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. રાજુલા હિંડોરણા ચોકડી પર પેટ્રોલ પંપ પર લાગી લાઈનો. વાહનોની લાઈનોને લઈ હિંડોરણા ચોકડી પર ટ્રાફિક જામ થયો. શહેરનો મુખ્ય માર્ગ અને રાજુલા રાજકોટ બાયપાસ જવાનો રસ્તો બંધ થયો. ઘટનાને લઈ રાજુલા પોલીસ અને ટ્રાફિક પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી. છેલ્લા 5 દિવસથી ડીઝલ મેળવવા માટે વાહનોની કતારો લાગી રહી છે, જેના કારણે લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. વાવથરાથી સમાચાર. પોલીસની માનવતા મહેકી. ડીઝલની લાઇનમાં ઉભેલા ખેડૂતને ફરી પાણીની બોટલની વહેંચણી કરી. ભારે ગરમી વચ્ચે પોલીસે પાણીની બોટલનું વિતરણ કર્યું. 112ના પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા આ સેવા આપવામાં આવી. એએસઆઈ દિનેશ ભાભરનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. ગીર સોમનાથમાં ડીઝલની અછતની અફવાને લઈને ચિંતાજનક સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી વાહન ચાલકો અને ખાસ કરીને ખેડૂતો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
ડીઝલ ભરેલા ટેન્કરો જે પેટ્રોલ પંપ પર પહોંચે છે ત્યાં લાંબી વાહનોની કતારો જોવા મળી રહી છે. ઉનાળુ પાકની લણણી અને ચોમાસા પૂર્વેની ખેતી કામગીરી વચ્ચે ડીઝલની માંગ વધતા ખેડૂતો ટ્રેક્ટર અને ડીઝલના કેન સાથે કલાકો સુધી રાહ જોતા નજરે પડી રહ્યા છે. પૂરતું ડીઝલ ન મળતા ખેતીના કામોમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે ડીઝલની અનિયમિત સપ્લાયના કારણે સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની રહી છે અને જો તાત્કાલિક ઉકેલ નહીં આવે તો આવનારા ચોમાસા પહેલા કૃષિ કામગીરી પર સીધી અસર પડી શકે છે. અસનાવડા ડીઝલ લેવા આવ્યા હતા, સવારના લાઈનમાં હતા ને અહીંયા પૂગ્યા ત્યાં ડીઝલ થઈ ગયું. હવે કંઈ નહીં, ઘરે મૂકી દેવાનું, ખેતી બંધ. નહીં મળે તો હવે ખેતી કેવી રીતે કરવી? ખેતી થાય એમ જ નથી. ડીઝલની અછત છે એ પૂર્ણ કરે એવી માંગ છે મારી. ખેડૂતોની સિઝન ફૂલ શરૂ છે. અડદ, મગ, તેલ, પછી કોઈને ખેતરો તૈયાર કરવા સમાહુ નજીક છે, કોઈને ખેતર વાવેતર કરવું, તો એ માટે ડીઝલ લઈને અમે સવારના 4 વાગ્યાના લાઈનમાં ઊભા, તો હજી માન પૈપે પી ગયા. ઈરાન, અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે વિશ્વભરમાં સર્જાયેલી ઇંધણની કટોકટીની અસર હવે ભારતમાં પણ જોવા મળી રહી છે. આ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને ઇંધણનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી હતી. આ જ કડીમાં સંઘ પ્રદેશ દમણ પ્રશાસન દ્વારા એક પ્રશંસનીય અને અનોખી પહેલ કરાઈ. દમણ પ્રશાસને ઇંધણની બચત માટે સમગ્ર પ્રદેશમાં મફત સિટી બસ સર્વિસ શરૂ કરી દીધી. દમણના ખૂણે ખૂણે જતા 7 જેટલા અલગ અલગ રૂટ પર સવારથી રાત સુધી આ બસો દોડશે, જેમાં સ્થાનિકો સહિત બહારથી આવતા પ્રવાસીઓ પણ તદ્દન મફત મુસાફરી કરી શકશે. ખાડી યુદ્ધના કારણે ડીઝલ પેટ્રોલની અછત ઊભી થઈ રહી છે. આપણા વડાપ્રધાન આપણને કહી રહ્યા છે કે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો યુઝ કરો અને શેરિંગ વ્હીકલનો યુઝ કરો, જેનાથી પેટ્રોલ ડીઝલને આપણે બચત કરી શકીએ. એના કારણે અત્યારે જ્યારે અમે દમણમાં ફરવા આવ્યા છે ત્યારે અહીંયાને અમે જોયું કે મફત બસ સેવા સ્ટાર્ટ કરવામાં આવી છે, જ્યાં સ્થાનિક લોકો છે, જે ટુરિસ્ટો છે, તેમને બસ છે જે प्रवास स्थलों से ત્યાં સુધી મફત સેવા આપી રહી છે. पहले हम स्कूटी से जाते थे तो फिर मतलब ज्यादा पेट्रोल डीजल भी वेस्ट होता था, बट अब हम मतलब ये फ्री में बस जा रही है तो उससे हम मतलब अपने सही जगह प्लेस पे जा पा रहे हैं, तो इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, फ्री में जा पा रहे हैं वो भी हम. आज बस सेवा चालू थी फ्री में, आમાં બહુ મોટો ફાયદો બી થયો સ્કૂલના બચ્ચા લોકોને और અમને भी और आम जनता ने બહુ મોટો ફાયદો છે. એમાં પેટ્રોલની બચત થાય और बहुत सी સુવિધા भी મળે. 7 અલગ અલગ રૂટ્સ છે અને બધા રૂટ્સ બસ સ્ટેન્ડ જે છે આપણું ખારીવારમાં બસ સ્ટેન્ડ, તો ત્યાંથી એ ઉપર છે અને અલગ અલગ રૂટ્સથી પાછી નહીં આવશે. એટલે જેને બી પ્રવાસ કરવો હોય, ચાહે એવો ટુરિસ્ટ હોય, ચાહે આપણો લોકલ પબ્લિક હોય, બસ સ્ટેન્ડ પર તમે ભેગા થશો, તમને તે રૂટથી તમને લેવા આવવામાં આવશે. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પેટ્રોલ ડીઝલને લઈને ખેડૂતોએ મુશ્કેલી વેઠવી પડી રહ્યાનો દાવો છે. અગાઉ અફવાઓના કારણે પેનિક બાઇંગ થતા પેટ્રોલ ડીઝલનો પુરવઠો પ્રભાવિત થયો. એકાએક માંગ વધી જતા મુશ્કેલી સર્જાઈ. પરિણામે હવે ખરેખર જેમને જરૂર છે એમણે પેટ્રોલ ડીઝલ માટે દોડાદોડી કરવાનો વારો આવ્યો છે. બારડોલીના ચલામલી ગામે પેટ્રોલ અને ડીઝલ મેળવવા માટે ખેડૂતોની લાંબી કતારો લાગી છે. ચોમાસું નજીક હોવાથી ખેતીકામ અટકે નહીં તે માટે ખેડૂતો ટ્રેક્ટર અને કેરબા લઈને રાતભર પંપો પર ઉજાગરા કરવા મજબૂર બન્યા છે. ખેડૂતો એવો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે પંપ પર જથ્થો હોવા છતાં મોટી ડીઝલ આપવામાં નથી આવતું. આ બધા ટ્રેક્ટરો લઈને આવ્યા છે, 10 લીટરના પૈસા માંડ ભેગા થઈને આવ્યા છે. હવે ધક્કો ખાવાનો અને એ લોકો આપે કેટલું 10 લીટર. અમે કઈ ધંધો થોડો કરવો છે. અને સરકારને હું તો કલેક્ટરને બી એવું કહું છું, અમને આરસી બુક લઈને બોલાવો, એક ટ્રેક્ટર દીઠ પર ડે અમને 20 લીટર આપો. અહીંયા આજે ખેડૂતો સાંજે 5 વાગ્યાથી આવીને ઊભા છે અને જ્યાં સુધી ડીઝલ મળે નહીં ત્યાં સુધી અહીંથી જવાના પણ નથી. એટલે અમારે ખેડૂતોને છે ને કે ટ્રેક્ટર ડીઝલ વગર તો ચાલવાનું નથી. આજે ટ્રેક્ટર લઈ લઈને 5-5, 10-10 કિલોમીટરથી આવેલા છે, જેમની જોડે થોડું ઘણું પણ હતું ડીઝલ એ નખાવીને અહીંયા આવ્યા છે ડીઝલ લેવા, પણ એમને ના પાડી દીધી છે. ડીઝલ અમારું વેચાણ ચાલુ જ હતું, ચાલુની અંદર ઓટોમાઇઝેશનમાં કંઈક તકલીફ તેને લીધે બંધ થયું છે. અમે કમ્પ્લેન બી નાખી દીધી છે. એન્જિનિયર એમને કીધું ફોનમાં સમજાવું, થઈ શકે તો પોસિબલ હોય તો કરીએ, નહીં તો એન્જિનિયર સવારમાં આવવાનો છે રિપેર કરવા માટે. ના, અહીંયા અમારી પાસે કોઈ લીઝ માલિકનો કોઈ એ નથી, ખેડૂતોને જ આપવા માટે અમે પંપ ખોલેલો છે. ખેડૂતોને અમે અહીંયા લાઈન પાડીને બધાને વ્યવસ્થિત રીતે આપીએ જ છે. આગળ જે વેચાણ થયું બધું એમાં તમે જોઈ શકો 80 થી 90% ખેડૂતોને જ આપેલું છે.
સમાચારોમાં આગળ વધીએ. જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકામાં વિકાસના કામોને લઈને સરપંચો અને વહીવટીતંત્ર વચ્ચેનો વિવાદ હવે ઉગ્ર બનતો જઈ રહ્યો છે. તાલુકાના 42 ગામોના સરપંચો છેલ્લા 3 દિવસથી હડતાળ પર ઉતરેલા છે. સરપંચોનો આરોપ છે કે છેલ્લા 6 મહિનાથી વિકાસના કામોના બિલ મંજૂર કરવામાં નથી આવ્યા અને છેલ્લા 5 મહિનાથી અનેક કામો સંપૂર્ણપણે બંધ હાલતમાં છે. આવતીકાલ સુધીમાં માંગ નહીં સંતોષાય તો તાલુકા સેવા સદનને તાળાબંધી કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. અમને જ્યારે ન્યાય મળે એવું દેખાશે તો જ અમે પારણા કરશું. આજે ત્રીજા દિવસે પણ સતત સરપંચો આયા ભૂખ હડતાલ ઉપર છે. એક પણ સરપંચ આડાવડા થતા નથી. સવારથી સાંજ સુધી સરપંચો આયા એની માંગોના નારા લગાવે છે. તંત્ર હજી પણ અમે જોઈએ એવું જાગ્યું નથી. જ્યાં સુધી અમારા આ 2 પ્રશ્નો છે એ હલ નહીં થાય ત્યાં સુધી આ આંદોલન ચાલુ રહેશે. જરૂર પડશે તાલુકા પંચાયતને તાળાબંધી કરશું. જુનાગઢ જવા માટે બાયપાસ રસ્તાને જોડતો એક રસ્તો બનાવવાનો હતો, એનું પણ 3 વર્ષથી કામ સતત બંધ છે. એનો કોઈ હજી હાલ કોઈ કામ પ્રગતિમાં નથી. તેમજ મેંદરડા લેવલેથી 15મા નાણાં પંચના અન્ય કામો અહીંયા કોઈ જાતની ફાઇલો થતી નથી. એટલે અમે ગામમાં કોઈ કામ કરી શકતા નથી. કામ કોઈ મંજૂર થતા નથી. લોકો અમને વારંવાર પ્રશ્નો કરી અને અમને કહે છે કે ભાઈ કેમ કામ કરતા નથી, તો અમે એનો જવાબ પણ આપી શકતા નથી. એટલે મારે આ રાજીનામાની ફરજ પડે. ગણતરીની કલાકોમાં આ બિલ ચૂકવો અને લોકશાહીનું જતન કરો. નહીં તો આજે આ 42 સરપંચો છે, હજારો ગામના સરપંચો એ લોકોને સપોર્ટ આપવા માટે તૈયાર છે. પણ સીધી લીટીમાં જો સરકાર સમજી જાય ને તો આ લોકોની ઈચ્છા છે કે ખોટા દેખાવો નથી કરવા. નહીં તો આવતીકાલે અહીંયા હજારોની સંખ્યામાં લોકો હશે અને સરકારને રેલો આવશે. કારણ કે તાજેતરમાં જ ઇલેક્શન નહોતું, આચારસંહિતાના હિસાબે કામો રોકાઈ ગયા હતા. એ ઉપરાંત તાલુકા વિકાસ અધિકારીની પણ હમણાં નવી નિમણૂક થયેલી છે અને એસઓની પણ નિમણૂક થયેલી છે. એટલે જે કામગીરી છે એ થોડી સ્લો ચાલતી હશે, પણ કામગીરી ચાલુ તો છે જ. એમાં એવું છે કે જે જૂના કામો હતા 29 જેવા કામો કે જેમાં ક્ષતિઓ જણાવેલી હતી, એના અનુસંધાને એક તપાસ કમિટીની રચના કરેલી છે. એ 29 કામોનો જ્યારે તપાસ પૂરી થશે ત્યાર પછી એમનું જે યોગ્ય કાર્યવાહી કરી અને પેમેન્ટ કરી દેવામાં આવશે. મહેસાણાની ઊંઝા નગરપાલિકામાં હોદ્દેદારોની નિમણૂક બાદ ભારે નારાજગી સામે આવી. એકેપી યુવા સંગઠનના મંત્રી મહેન્દ્ર પટેલે ધારાસભ્ય કિરીટભાઈ પટેલ અને મહેસાણા ભાજપ કમિટીને પત્ર લખીને આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો. તેમનું કહેવું છે કે સમરસ ઊંઝા બનાવવા માટે આખા સમાજે સહકાર આપ્યો, પરંતુ સત્તા મળ્યા બાદ તેમને ભૂલી જવામાં આવ્યા. નગરપાલિકાના મહત્વના હોદ્દાઓની વહેંચણીમાં આટા કડવા પાટીદાર સમાજની સંપૂર્ણ ઉપેક્ષા કરાઈ અને એક પણ સ્થાને સમાજને પ્રતિનિધિત્વ નથી મળ્યું. આખા સમાજની લાગણી દુભાઈ છે. આટા કડવા પાટીદાર સમાજનો વ્યક્તિ મહત્વના 5 હોદ્દામાં કોઈ વ્યક્તિ ના હોય. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પાટીદાર 17 પૈકી 13 આટા કડવા પાટીદાર સમાજના યુવાન યુવતીઓ ચૂંટાયા છે. ત્યારે પક્ષે જેને પણ આ નિર્ણય લીધો હોય, ધારાસભ્ય સહિત જે વ્યક્તિની જવાબદારી હોય, આ નિર્ણય અમારા સમાજને અન્યાય કરતો થયો છે. એટલે અમારી લાગણી છે કે 5 હોદ્દા પૈકી કોઈ પણ 1-2 હોદ્દા ઉપર ફેરવિચારણા કરીને પણ અમારા કોર્પોરેટરશ્રીઓનો સમાવેશ કરવો. ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા શહેરમાં કોળી સેનાના પ્રમુખ પર જીવલેણ હુમલો થયો. મુકેશભાઈ મનુભાઈ ઢાપાને સાથળના ભાગે છરી મારતાના સીસીટીવી વિડીયો સામે આવ્યા. મારામારીના બનાવમાં વચ્ચે પડતા માતા અને પત્નીને પણ મારવામાં આવ્યો. મહિલાઓ વચ્ચેની છુટ્ટા હાથની મારામારી કેમેરામાં કેદ થઈ. ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન થયેલા ઝઘડામાં પહેલા દીકરાને મારવામાં આવ્યો હતો, જેની દાજ રાખતા હુમલો કરાયો હતો. મહુવા ટાઉન પોલીસમાં અલ્પેશ મકવાણા, સંજય મકવાણા સહિત 3 મહિલાઓ સામે ગુનો નોંધાયો. ઇજાગ્રસ્ત મુકેશભાઈ ઢાપા તેમજ મહિલાને સારવાર માટે મહુવા હોસ્પિટલ ખસેડાયા. કોળી સેનાના પ્રમુખ પર જીવલેણ હુમલાની ઘટના બની છે, જેના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. તેમને સાથળના ભાગે છરીના ઘા મારવામાં આવ્યા છે. જીવલેણ હુમલાની ઘટનાના સીસીટીવી ફૂટેજ જુઓ, કઈ રીતે મારામારી થઈ રહી છે તેના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે. માતા અને પત્નીને પણ મારવામાં આવ્યો. આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.